اہلاً و سہلاً، سلامتی ہو آپ سب پر، سب تمام سننے والوں پر، تمام بستی والوں پر، تمام اہل خانہ پر، آپ سب کے اور تمام ہمارے ملک پر، تمام عالم پر سلامتی ہو۔ سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقائے علی جاہ کو زیبا۔ سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقائے علی جاہ کو زیبا۔ چلیے، تو آج کا خاص صورت سے میں آپ کو زحمت اس لیے دے رہا ہوں، ناٹ بیلی ڈاکٹر، نہ ریفارمر کے، مگر ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے میں آپ لوگوں کو ایک بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جیسے کافی عرصہ پہلے میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ ان گلاسوں میں چائے پینا، اس ٹائپ کے گلاسز میں چائے پینا جو ہے وہ کینسر کو دعوت دینا ہے۔ پہلی بار ہی چائے پینے سے کینسر کے جراثیم ہمارے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں، تو اتنے محفوظ رکھیے، بچیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ سچی بات پر غور کرے، عمل کرے۔ آج میں عرض کر رہا ہوں، آج خاص صورت سے ہمارے ضلع بدایوں میں اور یو پی میں، بلکہ سارے ہندوستان میں آج کل کئی طرح کے بخار پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بات میں میڈیکل لینگویج میں نہیں کروں گا، عام زبان میں کروں گا تاکہ آپ سبھی لوگ سمجھ سکیں۔ اس میں ٹائیفائڈ بھی ہے بہت ہی زیادہ، اس میں وائرل بھی ہے، جس کا مطلب وائرل کو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، بس پھیل رہا ہے۔ چکن گنیا ہے، مطلب کئی طرح کے بخارات چل رہے ہیں، ملیریا ہے، اور ان سب بخاروں کا علاج کرنے کے بعد ڈاکٹروں کی مطلب علاج ہونا کے بعد آدمی کے اوپر ایفیکٹ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ اس کے جوڑوں میں، خاص طور سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ 4 سال کے بچے بیچارے گھٹنوں کے بل چلنے میں بھی دقت محسوس کر رہا ہے، مجھے بے انتہا تکلیف۔ اور ڈاکٹروں کے یہاں یہ عالم ہے کہ ڈاکٹر یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحبان کو فرصتی نہیں ہے، اور وہ جو مروج دوائیں ہیں جو چل رہی ہیں وہ انہیں دے رہے ہیں، اور ان سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنا نقصان ہے وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے۔ مگر یہ ہے کہ مریض جو ہے سارے لوگ پریشان ہیں۔ کچھ لوگوں نے، جیسے عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کیسا کہ لنگڑی کا بخار ہے، یعنی کہ جو بھی ہے، جو جسے بھی بخار ہو رہا ہے وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، اس سے چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے، اور یہ دقت جو ہے یہ چند دن نہیں، چند ماہ نہیں، سال تک رہ سکتی ہے اور رہتی ہے۔ اس کے لیے بہترین معاملات یہ ہیں کہ مناسب آپ سمجھیں نہ، بلکہ ان پر عمل کریں۔ دیکھیے، آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے یہاں، جبکہ انگلش تعلیم نہیں ہوا کرتی تھی، تو ہمارے یہاں حکیم ہوتے تھے، ساری دنیا میں حکیم ہوتے تھے، وید ہوا کرتے تھے۔ حکیم و ویدوں کے ساتھ تو ایک خاص بات یہ تھی کہ جتنے بھی وید ہوئے اور جتنے بھی حکیم ہوئے، آپ دیکھ لیجئے، وہ سب اللہ والے ہوئے، یعنی فقیر صفت۔ وید ہوئے وہ سارے سادھو سنت مہاتما وید ہوتے تھے۔ کسی کی بھی ایک کی ہسٹری لوا کے دیکھ لو، پوری سب کی ہسٹری دیکھ لی، کوئی ایسا نہیں تھا جو دنیا دار ہو، جس کی بلڈنگ ہو، جس کی نرسنگ ہوم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ نرسنگ ہوم تھے، ایڈمٹ ہوتے تھے مریض، سب کچھ ہوتا تھا، مگر وہ سارے کام جو تھے، میڈیکل کا کام جو تھا، وہ صرف انسانیت کے لیے کرا جاتا تھا، عبادت کی طرح کرا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے وید اور حکیم کو لوگ دنیا میں چھوٹا ڈاکٹر چھوٹا ایشور ہونے کا، چھوٹا اللہ ہونے کا بھی وہ کرتے ہیں کہ آپ تو صاحب اللہ کے سوروپ ہیں، اور یہ ہے اس ٹائپ کی باتیں مروج ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش وید اور حکیم یہ کیا کرتے تھے کہ پیشنٹ کو فائدہ ہو، سچائی اور اچھائی کے ساتھ، نیچرل انداز میں، قدرتی انداز میں۔ آج ہم کیونکہ اپنا سب کچھ پاسٹ بھول چکے ہیں، اور ایک دوڑ ہے، اس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، اور اس دوڑ میں ہمیشہ دوڑنے والا ہمیشہ اکثر ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، گر سکتا ہے منہ کے بل، دوڑنے والے دھیرے چل۔ آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ جو بیسک اصول ہمارے بزرگوں نے بنا ہے، وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی اور بہت ہی زیادہ ہے نا۔ بہرحال، ان بخاروں کے ساتھ اور بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں۔ بخار زیادہ سے زیادہ 3-4 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں ڈاکٹر اتار دیتے ہیں، بہت تگڑی فیس لے کے کہ بوتلیں چڑھا رہے ہیں اور دوائیں دے رہے ہیں، اینٹی بائیوٹکس دے رہے ہیں، اور درد کی دوائیں دے رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بخار اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد درد سے نمٹنے کے لیے صرف جو ادویات، جو دوائیں مروج ہیں جو چل رہی ہیں، وہ ڈاکٹر دیتے ہیں۔ تو فی الحال آج میں آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ بہت ہی آپ سے میری درخواست ہے، پرارتھنا سمجھ لیجیے،
और इसे स्वीकार कर लें सारे ही लोग सुनने वाले कि दर्द की दवाएं मेहरबानी करके आप लोग ना खाएं। दर्द की दवाएं जब आप ये खा रहे हैं, जो बाज़ार से 1 रुपये की गोली लेके या डॉक्टर्स के पास ले आके उससे लेकर, उनके साइड इफ़ेक्ट जो है बहुत ही ख़तरनाक है। किडनी फेल हो रहा है, खुलेआम किडनी फेल हो रहा है, गुर्दे जो है फेल हो रहे हैं, और बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं जो मैं तफसील में न जाके बस इतना ही कहूँगा कि इनके साइड इफ़ेक्ट जो है, इनके देरपा नतीजे जो है वो बहुत ही गलत हैं। इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी सेहत के लिए नहायत ही मुضر, नहायत ही ख़तरनाक। तो ये दर्द की गोलियाँ खाने से आप बचें। उसके लिए बहुत अच्छा, दूसरे वो प्लेटलेट का वो हो रहा है। देखिए डॉक्टरी एक मुक़द्दस पेशा है, डॉक्टर होना एक मुक़द्दस पेशा है, मगर अब हमारी हुकूमतों ने, ख़ास तौर से मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, ऐसे मुक़द्दस पेशे को आमदनी का ज़रिया बना दिया, लूट खसोट का ज़रिया बना दिया। एक छोटे सा बच्चा जब एडमिशन कराने जाता है तो उसे बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। एक इम्तहान दीजिए, उसके लिए कई साल मेहनत करिए और ट्यूशन लीजिए वगैरह वगैरह। उस इम्तहान के बाद, नीट के इम्तहान के बाद आपको सब कॉलेज मिलेगा, कॉलेज में डोनेशन दीजिए। कॉलेज की फ़ीसें इतनी हैं और हॉस्टल की फ़ीसें इतनी हैं कि हर आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नीट को अच्छे नंबरों से पास करके सरकारी हॉस्पिटल्स या सरकारी कॉलेजेस में जा पाते हैं। बहुत चीज़ें, यानी एक बच्चे को मेडिकल कराने का मतलब यह है कि एक आम घर जो है उसका उस वक्त तक, जब तक कि वो क्वालिफाइड कर ले अपना कोर्स, जब तक के लिए बर्बाद हो जाना। उस घर की और ज़रूरियात जो है ख़त्म हो जाना। हर बस बच्चे की आज फीस है, आज प्रैक्टिकल है, आज ये है वो है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग है, और फिर उसके बाद तजर्बा के तजर्बे के लिए अस्पताल में बैठना है। तो अस्पताल अगर अपनी मर्ज़ी का लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम देना पड़ती है। अगर उसमें 1-2 दिन की छुट्टी हो जाए तो उस छुट्टी को फिल करने के लिए एक रकम देना पड़ती है, और वो रकम ऐसे देना पड़ती है कि बस अल्लाह मौला नबी। तो बहरहाल डॉक्टर आदमी इंसानी का इन बातों का बताने का मतलब ये है कि वो भी मजबूर है एक बहुत बड़ी रकम खर्च करने के बाद, बहुत ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद वो ड्रिल लेके आता है तो सोचता है कि पहले मैं ये सारे काम करूँ कि मैं अपना जो मेरा हर्जा खर्चा मेरे वालिदैन ने, मेरे पेरेंट्स ने करा है उसे मैं पूरा करूँ। फिर मैं अपने आने वाले बच्चों की, अपने आने वाली नस्ल के लिए भी पैसा वो करूँ कि मैं उसे भी डॉक्टर बना सकूँ। खैर, तो उनके साथ ये एक मजबूरी भी है, मगर मजबूरी है तो खैर मजबूरी है, वो मजबूरी के बारे में डिटेल में मत जाइए। उनकी महल बनना है, उनकी कोठियाँ बननी है, उनके नर्सिंग होम बनना है, आप जो है एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों, इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि कोशिश ये करें कि जहाँ तक मुमकिन हो इस सीज़न में, ऐसे सीज़न में, ऐसे जो वबाई अमराज की शक्ल में, जैसे कि अब जो बुखार चल रहा है, तो बुखारों के मामलों में आप सभी लोग हैं डॉक्टर से दूर रहें। मेरी एक बच्ची है, वो तो बहुत अच्छे ओहदे पे है, यहाँ अमृतसर साहब में है, दलजीत कौर उसका नाम है, बहुत प्यारी बेटी है। मुझे खुद अभी चिकनगुनिया हो गया तो मैं बहुत परेशान रहा। मैंने शायद आपसे किसी वीडियो वगैरह में कहा भी था। तो उसने मुझे एक नुस्खा बताया, बोले कि बाबा साहब आपको दवाएं तो नहीं खा रहा है? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं दवाएं तो अंग्रेजी दवाएं नहीं खा रहा हूँ, अपनी ये दवा खा रहा हूँ। उनका आप मेरे कहने से 3 दिन ये काढ़ा बना के पी लीजिए और देखिए कितना फ़ायदा होता है। मैंने तो ये काढ़ा बना के लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। तो मैंने बेटा बताओ, उसने बताया थोड़े से तुलसी के पत्ते। अब मैं तुलसी की पूरी डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, थोड़े से नीम के पत्ते, इसकी भी डेफिनेशन नहीं बताऊँगा। लीजिए आप, गिलो एक बेल होती है, एक 3-4 इंच की गिलो, कुचल लीजिएगा, 1 किलो पानी में बॉयल करिए, 1 चम्मच उसमें अजवाइन डाल दीजिएगा। जब पानी आधा रह जाए तो उसे गुनगुना करके 1-1 कप दिन में 3 बार पीजिए। 3 दिन पीजिए, इंशाअल्लाह ताला बुखार जो है 100% मुफ्त में आपका उतर जाएगा। इस काढ़े को और भी इफेक्टिव करना है, पेन वगैरह ज़्यादा है या कुछ और भी आपको जैसे डायबिटिक वगैरह है या और तकालीफ, कोई बॉडी में कोई और तकलीफ है, तो आप अजवाइन के साथ 1 चम्मच मेथी भी डाल सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल है। बुखार अब आपका उतर गया, अब दर्द नहीं जा रहा है आपका। दर्द के लिए आपने फिर वही दवाएं अंग्रेज़ी का खाना शुरू करें। भाई खुदा के वास्ते, भाई आपके हाथ जोड़ो, अंग्रेज़ी दवाएं आप क्या खाएं, बिल्कुल ना खाएं। उसके लिए आप ये कीजिए कि देसी दवाओं पर ही आ जाइए। देसी दवाओं का भी मतलब दवाएं क्या, देसी इन चीज़ों पर आ जाइए जो कि हमारे यहाँ आसानी से अवेलेबल है, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं।
प्लेटलेट कम हो गए, देसी दवाओं पे आ जाइए। आप कीवी खा रहे हैं, नारियल पानी खा रहे हैं, जो नारियल पानी आपका 25 रुपए का मिलता था, आज 100 रुपए का मिल रहा है, 70 रुपए का मिल रहा है। जो कीवी आपको 10, 20, 25 रुपए में मिलता था, आज 60, 70 रुपए का मार्केट में मिल रहा है। क्यों? डॉक्टर सबको एडवाइस कर रहा है, उसके फलों के उसने व्यापारी ने डॉक्टर साहब के यहाँ फल पहुँचा दिएगा था, सबको प्रिस्क्राइब पर फ़ायदा होता है, शुड भी, इसमें कोई मसला नहीं। सबसे पहला काम आप ये करिए कि अगर आपके खुदा ना करे दर्द की बात से बताता हूँ, प्लेटलेट्स कम है, एक बार आपने चेक करा लिए प्लेटलेट्स कम है या आपको एहसास हो गया, कमज़ोरी का एहसास हो गया, तो आप ये कीजिए, थोड़े से पपीते के पत्ते लाइए, एक पत्ता ले लीजिए पूरा, उसे कुचल के उसका 2-3 चम्मच अर्क निकाल लीजिए, जो भी जितना भी निकले, उसमें 2 चम्मच शहद मिला लीजिए, ऐसी उसके बाद उसे पी लीजिए, उसके बाद गर्म पानी पी लीजिए 1 कप। ऐसी 3 खुराकें दिन में लीजिए। 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला बाई गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा से बिल्कुल 100% कर रहा हूँ, मुझे आपसे इसका कोई बदला नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दीन के लिए कर रहा हूँ, रफ़ाए आम के लिए कर रहा हूँ, पब्लिक सेवा के लिए आपको भी बात बता रहा हूँ। 3 दिन के अंदर आपके प्लेटलेट बिल्कुल हाई फाई शानदार हो जाएंगे, 100%, ये आप समझ रहे। इसके अलावा एक उसका दूसरा भी है, वो भी मेरा आजमूदा है, मैं उस लोगों को मैं इस्तेमाल कराता हूँ, 100% उसका वो बेनिफिट मिलता है, फ्रूट मिलता है। एक गिलास यानी 100 ग्राम के करीब आपको शीशे के गिलास में गन्ने का रस लीजिएगा, उसमें कोई नमक वगैरह और शक्कर वगैरह नहीं मिलाना है, जो अपने वो डालते ही नींबू वगैरह, सादा रस शीशे के गिलास में लीजिए, अपने सामने निकलवा लीजिए, बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं डालना है। एक आधा नींबू जो होता है, नींबू का रस उसमें निचोड़ लीजिएगा, 2 चम्मच उसके अंदर अनार का रस निकाल के बीजों का डाल लीजिएगा, और उसे खूब हिलाइए और 5 मिनट तक उसे रखा रहने दीजिए बंद करके। 5 मिनट के बाद उसे आप पी लें आहिस्ता 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 आहिस्ता। ऐसी 3 खुराकें दिन में लीजिए, 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला प्लेटलेट्स इतने बढ़ जाएंगे कि डॉक्टर्स हैरान रह जाएंगे, अरे आपने कौन सी दवा खाई थी, क्या दवा खाई थी, वो हमें भी बता दीजिए। दर्द के लिए आप ये करिए, घी कवार यानी कि घी कवार तो जानते ही हैं आप सब लोग, नहीं जानते, ग्वार का पट्ठा, ठीक, सब घरों में है। वैसे तो हलवाई घी कुआर आता है, वो आप मोल ले लीजिए, चाहिए तो पेटेंट मेड अच्छी कंपनी का किसी का, बसूरत दीगर अगर आप मोल लेना नहीं चाहते तो घी कुआर अगर आपके घर में है तो उसके एक पेड़ को, एक पत्ते को तकरीबन 3 इंच या 4 इंच के पत्ते को छील लीजिएगा, किसी बर्तन में पानी बॉयल करिए, और पानी बॉयल जब होने लगे, खूब खौलने लगे, तो उसमें वो टुकड़ा छिला हुआ डाल दीजिएगा और फ़ौरन ही निकाल लीजिएगा। ये नहीं है कि उसमें पड़ा क्यों हटाना नहीं है, फ़ौरन उसे निकाल लीजिए। उस पीस को आप दिन में 2 बार खाइए, उस टाइप का पीस, मतलब 3 दिन 4 दिन का पीस दिन में 2 बार खाइए, सुबह और शाम। इंशाअल्लाह ताला दर्द जो है हफ्ते के अंदर आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा तलवों पे सरसों का तेल लगाइए, पाँव के तलवों पे सरसों का तेल लगाइए, और जहाँ जैसे घुटनों में दर्द ज़्यादा अक्सर होता है, तो घुटनों से लेकर नीचे तक आप कोई सा भी तेल भरें। बेहतर यह है कि अगर वो मिल जाए, इसका सही तेल मिल जाए, तिल का तेल मलिए, मतलब ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आसानी से अवेलेबल हो। ये नहीं है कि आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तिल के तेल में भी ख्याल रखिए, तिल के तेल की जितनी बॉटल्स वगैरह आ रही हैं उस पर लिखा होता है फॉर पूजा के लिए, वो नहीं लगाना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तिल का ओरिजिनल तेल चाहिए, सरसों का पावों पे लगाना है, ओरिजिनल तेल चाहिए, असली तेल चाहिए, सही तेल चाहिए, अपने सामने का लीजिए निकला हुआ, या जहाँ से भी काबिल एतबार मिले लीजिए, वो पूजा वाली चीज़ें नहीं चाहिए इसमें। पाँव के तलवों पे मलना है तो कम से कम 5 मिनट दोनों तलवों पे आप पाँव पे मालिश करिए कड़वे तेल की। बाकी जो उसमें घुटनों में और जहाँ भी दर्द है आपके, वहाँ पर तिल का तेल लगाइए, और अगर महुए का तेल मिल सकता है तो उसमें थोड़ा महुए का तेल मिला लीजिएगा, वो लगाइए। इंशाअल्लाह ताला विद इन वीक आपका दर्द ठीक हो जाएगा, 100% ठीक होगा। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके क्या अंग्रेज़ी दवाएँ खाएँ। अंग्रेज़ी दवाएँ खुदा के वास्ते, कोई भी जिससे आपको मोहब्बत और मोहब्बत करने वालों के लिए, उन मोहब्बत करने वालों के वास्ते अंग्रेज़ी दर्द की दवाएँ, पेन किलर्स ना खाएँ, ना खाएँ, ना खाएँ, मेरी दरख्वास्त है आपसे। दर्द के लिए और बहुत सी चीज़ें आप ये जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो एक इतना बड़ा पीस दालचीनी का ले लीजिए, आपके यहाँ है, 1 चम्मच ये ले लीजिए मेथी,
ان دونوں چیزوں کو شام کو بھگو دیجیے، کچلنے دو، ویل اینڈ گڈ، بھگو دیجیے، صبح اٹھ کے نہار منہ اس کے پانی کو ہلکا گنگنا کر کے چھان کے پی لیجیے گا۔ باقی جو سامان بچا ہوا جو اس کا سامان ہے اسے باریک کر کے تھوڑا ایک چمچ اسے بھی تھوڑا گرم کر کے کھا لیجیے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کوئی بھی ایک نسخہ کریں گے، ایک ہفتے میں گارنٹی کے ساتھ آپ کا درد پاؤں کا، ہاتھوں کا دور ہو جائے گا۔ پاؤں کے درد کے لیے ایک اور میں آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں۔ پاؤں ہیں آپ کے، میں پاؤں نہیں دکھاؤں گا اپنے، تو پاؤں کو بیٹھ کے ایسے کر کے گھمائیے، اس ٹائپ سے، پھر اس ٹائپ سے گھمائیے 7-8 بار اس طرح سے کریے۔ اگر ایسے سنگل ساتھ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ایسے کر کے پاؤں گھمائیے، پھر ایسے کر کے گھمائیے، اسی طرح سے پھر دوسرا گھمائیے، ایک بار سیدھا ایک بار الٹا۔ 10-12 بار ایسا کرنے میں، دن میں 2-3 بار ایسا کریں گے تو پاؤں کی نسوں میں دوران خون جو ہے چلنے لگے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ درد پہ کمی ہوگی، راحت ملے گی، اور آپ کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر ایسے علیحدہ کرنے میں پرابلم ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں پاؤں اوپر نیچے رکھیں اور اس ٹائپ سے گھمائیں، اور پھر اس کے بعد اس ٹائپ سے گھمائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ درد میں راحت ملے گی۔ معاملات تو بہت ہیں، باتیں بہت سی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ اتنا کریے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، وبائی امراض سے محفوظ رکھے، اور مچھروں سے بہت زیادہ بچیے، گھر میں صفائی رکھیے، آس پاس پڑوس میں صفائی رکھیے، اور جو بھی آپ کے حلقۂ اعوام میں بیمار ہو، اللہ نہ کرے، ملنے والوں میں انہیں آپ اچھی بات بتا دیجیے گا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور پریشانیوں سے بچیں۔ بہت سی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، مگر صرف اتنا یہ وہ ہے کہ جو آپ آسانی سے بغیر خرچے کے جو گھر میں حاصل کر سکیں۔ کبھی کبھی اس دوران میں آپ اگر نارمل ہیں تو صرف اور صرف امرود کے پتے لے لیجیے، انہیں دھو لیجیے، اور انہیں کچلنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 کپ اور 1.5-2 کپ پانی میں انہیں اور ڈال لیجیے گا، بوائل کر لیجیے، اور بوائل کر کے تھوڑی سی کالی مرچ اس میں ڈال لیجیے، اگر ممکن اگر مناسب سمجھیں تو اس میں تھوڑی سی میتھی بھی ڈال سکتے ہیں، ڈال کے وہ چائے کی طرح بنا لیجیے، اسے دن میں 2 بار پی لیجیے، 2-3 دن پی لیجیے، 1 دن چھوڑ کر الٹرنیٹ ڈے پی لیجیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وبا ویسے بھی پاس نہیں آئے گی، اور اگر کوئی چیز کوئی جراثیم آپ کی باڈی میں اس ٹائپ کا وبائی جا چکا ہے، داخل ہو گیا ہے، تو ان شاء اللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں اگر آپ مجھ سے کچھ اور معلوم کرنا چاہیں تو جو بھی میرے پاس صحیح معلومات ہے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا، اور مجھے اس کے بدلے میں صرف آپ سے دعائیں چاہیے، نتھنگ ایلس۔ میں کوئی چیز پروڈکٹ بیچ نہیں رہا ہوں، نہ میری کوئی اس ٹائپ کی ایجنسی ہے جس پہ دال چینی میتھی وغیرہ بکتی ہو، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، صحت مند رکھے، ہم سب کو صحت مند رکھے، اچھا رکھے۔ وہ میں نے بتایا تھا جیسے دلجیت کور کا بچی کا، اس نے جب وہ مجھے یہ نسخہ بتایا تو میں نے پیا، واقعی 3 دن کے اندر میرا بخار اتر گیا۔ اللہ کا بے حد کرم و شکر اور احسان ہے۔ اس معاملے میں ایک چیز اور آپ اگر بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں، سرسوں کا جو تیل آپ تلووں میں ڈالیں گے، اس تیل کی 2 قطرے، صرف 2 قطرے اپنی ناف میں ٹنڈی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں، ڈال کے تھوڑی دیر تک ٹنڈی کو اس طرح سے وہ مساج کر لیجیے، یا پھر ٹنڈی کے دونوں سائڈ میں اس ٹائپ سے مساج کر لیجیے، آرام سے سو جائیے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر بیماری سے، ہر ذلت سے، ہر قلت سے، پریشانی سے محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک ہدایت دے، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے دیش واسیوں کا، شہر واسیوں کا خیال رکھیے، سب کے لیے دعا کریے، خاص صورت سے میرے لیے دعا کریے۔ اسماء الحسنیٰ کے معاملات میں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بعد میں بتاؤں گا، اس لیے یہ بہت اہم تھا۔ مہربانی کر کے اسے جہاں تک ممکن ہو اپنے طور پہ بتائیں، میں یہ نہیں کر رہا میرے ویڈیو آپ شیئر وغیرہ کریں، وہ علیحدہ بات، آپ اپنے طور پہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ یہ دکھ جات اللہ کامیابی کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیک نیت دیے، اس کا بہتر آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں آپ کی اچھی صحت، خوشگوار زندگی کی دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔